سب سے پہلے صدقے کی نیت روز، آپ مثال کے طور پہ آپ نے پیسے دیے، انڈیا پاکستان میں آپ نے بھیج دیا، افریقہ میں آپ نے بھیج دیا، اور آپ نے کہا یہ پورے رمضان کا صدقہ ہے میرا، مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 روپے بھیجے، پاکستان کے 10,000 مثال کے طور پہ، اور آپ نیت کر لو کہ 10,000 میں نے پورے رمضان کے لیے بھیجا ہوں اور یہ صدقہ ہے۔ سو نیت آپ کی یہ ہوگی کہ پہلا صدقہ جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جان کا صدقہ۔ اگر تم نے امام کی جان کا صدقہ روز نکالا، مثال کے طور پہ رمضان، پورے رمضان کی میں بات کر رہا، آگے نہیں کر رہا، روز نکالا وہی 10,000 روپے، تم نے کہا کہ ڈیوائڈ کر لو کہ روز اتنا پیسہ جو ہے اس امام کی جان کا صدقہ، آپ نے کہا کہ یہ امام کی جان کا صدقہ، تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھو میری بات کہ تم پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے ان بلاؤں مصیبتوں سے۔ آپ اس کو ایزی لے رہے، یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ ہم کو تصور ہی نہیں ہے، ہم اس میں کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے، ہم فکر ہی نہیں کر رہے کہ ہم کتنی بلاؤں سے، بیماریوں سے اس وقت بچے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی، کون سا صدقہ آپ کا جو ہے ان بیماریوں سے آپ کو بچا لیا۔ وی ڈونٹ نو۔ تمہاری جاب، تم سمجھ لیں کہ تمہاری جاب رہے گی، نہیں۔ صبح میں تم جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام تک تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، کچھ بھی ہو سکتا، لے آف ہو سکتے، لیکن جو روز جان کا صدقہ نکالتا، پہلا صدقہ امام کی جان کا صدقہ، تو اس سے تم ان بیماریوں سے بچو گے، تم بچو گے، تمہاری اولاد بچے گی۔ یہ نیت ہے امام کی جان۔ اس کے فوراً بعد اپنے لیے نہیں کرنا، پلیز یہ میرا ایک جملہ غور سے سنو، فوراً بعد اپنے لیے نہیں کرنا، بلکہ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کرنا۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو امام کی جان کے صدقے میں میرے ماں باپ کو اللہ تو سلامت رکھے، ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد ماں باپ مر گئے تو یہ دعا کرو کہ پروردگار امام کی جان کے صدقے کے بعد یہ جو میں صدقہ دے گا بہشت محمد وآل محمد، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، مرحوم ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، جمیع مومنین مومنات کو۔ مرنے کے بعد صدقہ بہت بگ رول پلے کرتا تمہاری گریف کے اندر۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، پھر بول رہا، مرنے کے بعد سب سے بڑا رول جو پلے کرتا نیچے، اندھیروں کو ختم کرے گا، روشنی کو لائے گا، گرمی کو ختم کرے گا۔ آپ کی لینگویج میں، ہماری لینگویج میں بول رہا ایئر کنڈیشنز آئیں گے، میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا، ایئر کنڈیشن آ جائے۔ چھوٹی گریو ہے، گریو بڑھ جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی۔ بستر نہیں ہے، آپ کو ایک بستر مل جائے گا۔ بیڈ نہیں ہے، مثال دے رہا بیڈ مل جائے گا۔ ساری وہ فیسلٹیز جو ایک انسان چاہتا ہے وہ صدقے کے ذریعے دے سکتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں یہ صدقہ سارے مرحومین میرے ماں باپ سے لے کے سب کے، اور پہلی رات اگر پوری دنیا میں کسی کی ہے، فرسٹ نائٹ اگر کوئی ان دا گریو ہے، کوئی پوری دنیا میں پہلی رات اگر وہ اپنی گریو میں ہے، آپ کو معلوم ہے پہلی رات کا اگر میں آپ کو بولوں تو آپ ایک سیکنڈ میں بولیں گے کہ پہلی رات کو ہم اپنے مرحومین کے لیے کون سا عمل کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی، بہت فیمس نماز ہے اور پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ پوچھنا علماء سے کہ یہ نماز بعد میں آئی تھی، پہلے صدقہ آیا تھا، اول شب کا صدقہ پہلے آیا۔ اس وقت اسلام میں مسلمانوں کے حالات اتنے خستہ تھے، اتنے ٹوٹے ہوئے تھے کہ جب سرکار نے کہا کہ پہلی رات اپنے مرحومین کے لیے تم صدقہ دو، تو کچھ مسلمان آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ کیا اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب؟ آپ نے کہا بالکل نہیں۔ تو کہا پھر ہم استطاعت ہی نہیں رکھتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے صدقہ، تو آپ نے کہا تھا کہ ایک کھجور کا آدھا حصہ دے دو، کہا اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے غریب ہیں، بس جو ہے وہ اپنے لیے اتنا ہے، اتنا ان کا غربت ہے۔ اسلام میں حالات مسلمانوں کے بدلے جنگ خیبر کے بعد، جنگ خیبر سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے اس خاتون سے، انہوں نے کہا کہ ہم اب تک انہیں جنگ خیبر تک وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی زندگی میں ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائے۔ ان کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ پیٹ بھر کے ہم نے کبھی کھجور نہیں کھائے،
जंग खैबर आखिरी जंग है, चौथी जंग, बदर, ओहद, खंदक, फिर खैबर है। तो कहा जब तक हमारे हालात ऐसे थे कि हम पेट भर के खजूर नहीं, वो तो खैबर को अली ने फतह किया, पैसे मिले, माल मिला, माल गनीमत जब इतना मिला कि मुसलमानों के हालात बदल गए, हालात बदल गए। वही तो मैं कहता हूं कि मक्के में बीबी खदीजतुल कुबरा ने इन मुसलमानों का पेट भरा और मदीने मुनव्वरा में मेरे मौला ने पेट भरा। खैबर के बाद एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उस वक्त इतने खराब हालात थे, तो लोगों ने आगे कहा या रसूलुल्लाह कि हम क्या करें, उसके सदका नहीं दे सकते, हम इतने खराब, हमारे हालात खराब है। तो आपने इरशाद फरमाया, उसके बाद फिर ये नमाज आई जो आज नमाज हमारे माशरे में राइज है। ये नमाज जरूर पढ़ना, मैं प्लीज गलत मत समझो, लेकिन पहले जो आया वो सदका आया। तो मन पहली रात को अल्लाह के रसूल सरकार कहते हैं कि पहली रात का सदका तुम्हारे मरहूम को ऐसा कुशादा कर देता अल्लाह। इसीलिए ताकीद है, नमाज भी पढ़ो और सदका भी करो। तो मरने वालों के लिए बेहतरीन अमाल में सदका है। तो अब ये पहली रात को दे दिया, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं। हर सदके में ये दुआ करना कि इसका सवाब मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये नाम जरूर लेना, मासूमीन के सदक़े में ये सदका कबूल होगा। मैं यूं दूंगा पैसे, $1,00,000 भी मैं दे दूं और मासूमीन का नाम ना लूं तो वो जाएगा नहीं। तो दुआ ये करना कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में, बीबियों के सदक़े में, सैदानियों के सदक़े में ये मेरा सदका कबूल कर ले, ये सदका अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। तो जब पहुंचता तो मरहुमीन के लिए ताकीद की गई कि आप सदका निकालो, जितना निकाल सकते, एक रोटी निकालो लेकिन निकालो। अब वो मशहूर रिवायत है अल्लाह के रसूल की कि जब सरकार मदीने मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे हुए मेहराब के पास, और सुबह में जब लोग आए, मुसलमान आए नमाज के लिए, तो देखा शब जुमा की रिवायत है, जुमे की सुबह जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो खतार गिरिया कर रहे, रो रहे बैठ के। मुसलमान घबरा गया, घबरा के कहने लगा या रसूलल्लाह वजह क्या है, कल रात में तो बिल्कुल सब सही था, किसने रुला दिया आपको? तो आपने क्या कहा था? तुम्हारे मुर्दों ने रुलाया। पूरा वाक़या नहीं पढ़ रहा मैं, आपने ये शिया सुन्नी सारी किताबों में ये रिवायत है, कहा तुम्हारे मुर्दों ने रुला दिया। मुसलमान घबरा गया, कहा मेरी माँ मेरे बाप ने आपको रुलाया, वो तो मर गए। तो कहा मर गए इसीलिए उन्होंने रुलाया, आज शब जुमा है। पूछा क्या हुआ? तो कहा मैं अब सरकार का मफहूम वही है, मैं अपने अल्फाज में पढ़ रहा, मैं अपने अल्फाज में इस वाक़े को पेश कर रहा। आपने कहा तुम तो अपने नरम बिस्तर पे आराम से सो रहे थे। सरकार ने नहीं कहा, मैं अपने अल्फाज में आपको समझाने के लिए बोल रहा। तुम तो सो रहे थे, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमने कुछ नहीं किया था जुमेरात को। इवन ज़ियारत मौला हुसैन अपने माँ बाप की तरफ से नहीं पढ़ी थी, मग़फ़िरत की नमाज नहीं पढ़ी थी। एक जनरल बात कर, तुम तो अपने बिस्तर पे सो रहे, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप, तुम्हारे दादा तुम्हारे दादी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स दरवाजे पे, तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े थे, इसलिए कि शब जुमा अल्लाह अरवाह को, रूहों को भेजता है, जाओ अपने रिश्तेदार से कुछ मांग के लाओ। और वो आके कहते हैं जस्ट यू क्लोज योर आईज एंड थिंक, क्लोज योर आईज एंड थिंक, कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे माँ बाप इस तरह हाथ को फैला के कह रहे कि बेटा हम भूखे हैं, एक रोटी का टुकड़ा दे दे। यहां तक के रिवायत है कि माँ बाप ये बोलते हैं, मरहुमीन ये बोलते हैं कि बेटा एक रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड किसी जानवर के सामने डाल दे, उसका भी अजर अल्लाह हमको देगा। अब समझ में आई बात? तो सदका कितना दोगे? अगर या सदक़े के लिए यहां तक कहा गया कि अगर मौत का वक्त आ गया है और तुमने सही सदका निकाल दिया तो अल्लाह मौत के वक्त को भी टालता है, तुम्हारी जिंदगी को बढ़ाता। इसका सिर्फ समझाने का ये बताया गया कि जिंदगी को बढ़ा देता। अगर आप ये चाहते हैं कि लंदन में ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, मिसाल दे रहा हूं, इसलिए कि कोई मरना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि वो जिंदा रहे, और जिंदा अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तो उसके लिए क्या करो? सदका निकालो। अब ये प्रैक्टिस, मैं ये नहीं बोलता मुझे कि आप
घर में लंदन में एक बॉक्स ले लिया आपने, उसमें रोज 1 पाउंड डाल रहे हैं, उसके बाद जब वो 100 पाउंड तक होंगे तो फिर मैं इंडिया पाकिस्तान भेजूंगा। ऐसा मत करो प्लीज, इस तरह से मत करो। आप एडवांस में निकालो, एडवांस, जितना तुम एडवांस में करोगे तो उतना तुम्हारा फायदा है। मैं ये मना नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू कि आप एक बॉक्स में रोज डालो। कई मस्जिदों में लिए जाते हैं, कई महामार्गों में लिए जाते हैं, ठीक है उनकी मर्जी, लेकिन मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूं कि अपने पेरेंट्स हैं बैक होम, 10 पाउंड 20 पाउंड आप भेज दो, और आप उनको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। किसी या पेरेंट्स को नहीं भेज सकते, हमारे रिश्तेदारों को नहीं भेज सकते। आप ये देखो कि इंडिया पाकिस्तान में कौन ऐसा गरीब है कि जिसका मैं डायरेक्ट भेज दूं, किसी को मालूम भी नहीं होगा, डायरेक्ट उसको भेज दूं। 20 पाउंड के जितने भी हो रहे, मुझे नहीं मालूम, फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ, सेकेंड, फिफ्थ के कभी 10-20 पाउंड का आप भेज दो। भेज के आप अपने शहर में, जहां भी, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां बैठ के मुझे सुन रहे हो, वहां बैठ के आप नियत कर लो। क्या नियत करेंगे कि परवरदिगार ये पूरे 30 दिन का, मिसाल के तौर पर माह रमजान, पूरा माह रमजान का ये मैं इमाम की जान का सदका निकाला हूं, उनके सदके में मेरे माँ बाप का सदका है, पूरे महीने भर का, पूरे मंथ का, और इसका सवाब जिनके माँ बाप मर गए उनके लिए कि मेरे मरहूम माँ बाप को दे दे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को दे दे। फिर एक जुमला बोल दो कि जमी मोमिनीन मोमिनात ज़ाकिरीन मुश्तहिदीन मातमदार मराज आलम, जितने दुनिया में लोग चले गए मिलियंस की तादाद में, उनकी लहद में ये सदका पहुंचे। आखिर में एक जुमला ये जरूर बोलो कि जिसकी भी आज पूरी दुनिया में पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, हमको नहीं मालूम, हम लंदन में बैठे हुए, पूरी दुनिया में पता नहीं किस किस की आज पहली रात है। इतना तुमको ये सवाब है इसका, आप तसव्वुर से सुनो, तसव्वुर नहीं कर सकते इस सदके का। जिसकी भी आज पहली रात है, अल्लाह उसको इसका सवाब पहुंचे। आपने दे दिया, दे के आप खामोश बैठ गए, आपका सदका चल रहा, आपका अकाउंट चल रहा, आप हर महीने के करते जा रहे, तो आप कई चीज़ों से प्रोटेक्शन आपको मिलता जा रहा, जिंदगी बढ़ती जा रही, जॉब का सिक्योरिटी होती जा रही, सेहत की सिक्योरिटी होती जा रही। इन सब चीज़ों के साथ इमाम की एक नजर करम हो रही कि आप रोज़ उनकी जान का सदका निकाल रहे, माँ बाप की सेहत हो रही। इन सब के साथ आपने ये भी कहा है कि जिसकी पहली रात है उसके लिए पता नहीं कितने लोगों की पहली रात है, रोज़ पहली रात जिसकी भी हो रही आप उसका सदका भी दे रहे, और जो सदका आप जो पहली रात का दे रहे उस मरहूम को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो कौन है। मिसाल के तौर पे आप लंदन में हैं, सब कॉन्टिनेंट में, या कहीं दूर कोई बंदा जो है आज उसकी पहली रात है, जब उसकी लहद में ये सदका पहुंचता कैसा है पता है आपको? नूर का तश्त लेके, खान लेकर, एक नूर का बॉल लेके, पता नहीं किस किस अंदाज से मेरा करीम परवरदिगार भेजता है, और वो जब पहुंचता है तो उस अंधेरी रात, वो तारीक रात, वो बिल्कुल वहशत की जगह, ऐसी वहशत कि हाथ को हाथ नजर ना आए, जमीन के इंसेक्ट्स की आवाज कानों में गूंज रही, हर तरफ से एक वहशत। उस वहशत में जब फरिश्ते ये नूर का तश लेकर, रहमत को लेकर उसकी लहद में जाते हैं तो वैसे आंखों को खोलता है, उसके दिल को सुकून मिलता है कि बेटे ने छोड़ दिया, बेटी ने छोड़ दिया, मोमिनीन मोमिना पूरी हर चीज में दुनिया में छोड़ के आया हूँ, अभी सब मैं हूँ और इन परेशानियां हैं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। इस गर्मी में जब ये पहुंचता है तो आंखों को खोल के पूछता है कि ये आया कैसे, ये रहमत आई कैसे, तो उसको बताया जाता। मिसाल दे रहा कि लंदन में एक लड़के ने, लंदन में एक लड़की ने तेरे लिए आज पहली रात का सदका भेजा। अल्लाह आप हजारों मील दूर भी है, मरने के बाद सारे डिस्टेंसेस को खत्म कर देता, वो बताता उस सदका भेजने वाले को कि देख ये वो लड़का है, ये वो लड़की है, ये वो मोमिन है, ये वो मोमिना है कि जिसने पहली रात का सदका तुझे भेजा है। वो देख के बोलता अरे इसको तो मैं जानता भी नहीं था, इसको तो मैं पहचानता भी नहीं था, लेकिन इसने मेरे ऊपर करम किया। हजारों मोमिनीन पूरी दुनिया में, हजारों लोग जिन जिन की पहली रात है, वो लोग तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार ये मोमिन से हमारी कोई वाक़ियत नहीं थी, इस मोमिन से हम कभी जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, लेकिन इसने मेरा ख्याल रखा। अल्लाह आज पहली रात को मेरी लहद की वहशत को दूर कर दिया, तू इसकी जिंदगी की वहशत को दूर कर दे।
ایک صدقہ روز کا ہے، یہ روز جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. اور یہ کب تک پہنچے گا؟ جب تک تم دیتے رہو گے. جب تک تم لندن میں مثال کی طور پہ لندن سے 20 پاؤنڈ مانگ رہا، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا، میں آپ کے فائدے کے لیے مانگ رہا، آپ کے مرحومین کے لیے مانگ رہا. کرو تو اس کی امپورٹنس کو سمجھو. ہمارے پاس پرابلم یہ کہ سارے مسئلے سب کو معلوم. جب آپ بولتے ہیں سب کا، کہاں ہم تو نکالتے، ہر آدمی بولتا نہیں. ارے بابا نکالتے کیسا؟ تم اسی صفحے میں امام کا نام لیتے ہو، اسی صفحے میں اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہو، اسی صفحے میں تم بیماروں کا نام لیتے ہو کہ اتنے بیمار ہیں. بیماری کے لیے کہا گیا، بستر مرگ پر کوئی ہے، بیمار ہے شدید، خدا نخواستہ، اس کے نام پہ تم نے صدقہ دے دیا. لیکن ہمیشہ یہ جملہ بولنا کہ اللہ بحق محمد و آل محمد، بحق مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابیہا و بالوہا و بنیہا، یہ ضرور بولنا. معصومین کے نام کے ساتھ صدقہ جائے گا تو رحمت آئے گی. محمد اور آل محمد کے نام کے ساتھ جائے گا تو رحمتیں آئیں گی. تو یہ بول کے جتنے بیماروں، تو کتنے بیمار ایسا ہے، ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، اللہ سب کو صحت، کسی بیمار کو دیکھ رہے واپس آ جا رہے، آپ دو نا صدقہ اس کا. بول کے مت دو، بتا کے مت دو، آپ صرف اتنا بول دو جو روز آپ بھیج رہے ہیں کہ اللہ آج دنیا میں جتنے بیمار ہیں، جتنے بستر مرگ پر ہیں، جتنے بیماریوں میں تکلیفوں میں، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں. بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ. آپ تصور نہیں کر رہے، تصور نہیں کر رہے کہ آپ ان بیماریوں سے، ان ڈیزیز سے، اس میجر پرابلم سے تم بچاؤ گے. میں جانتا کہ کووڈ میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جس کا کوئی یقین ہی نہیں تھا کہ وہ بچے گا، لیکن صدقے نے اور زیارت عاشورہ نے ان کو بچا لیا. تو کوشش یہ کرو کہ جتنی کثرت کے ساتھ مرحومین کو ضرور یاد کرو صدقے.